हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखंतु आज आम नहीं फॉरेस्ट गार्ड 25 टी इम्पोर्टाट जनरल नॉलेज क्वेश्चन जहाँकि आपंकर सिलेबस को नहीं आधारित। तो आपंकर सिलेबस देखि पारे यही सब सिलेबस अच्छी। तो आम यही ऑप्शन नंबर पॉइंट 3 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फ्यूचर यही टॉपिक ऊपर 25 टी इम्पोर्टाट जनरल नॉलेज क्वेश्चन नहीं आसू। तो चलतु से सब क्वेश्चन एक्सप्लोर करनवा। तो चलते ए क्वेश्चन नंबर 51 को 51 कहीं कहीं ऑलरेडी दुईटा पार्ट आम यार बन देचु। तो ए क्वेश्चन नंबर 51 को चलतु। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सहित आमर को इंडियन आर्टिकल डील करछि ता सहित जड़ित अछि। यही सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करंतु। तो आंसर कमेंट कले एबे चलते यार सठिक उत्तर जाय नबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा कि आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 आमर एजुकेशन सहित जड़ित। चलते क्वेश्चन नंबर 52 को जीवा हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करंतु। तो आंसर कमेंट कले एबे चलते यार सठिक उत्तर जाय नबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जोटा कि बी आर आंबेडकर। एबे चलते क्वेश्चन नंबर 53 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट डज द 73th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। हमर 73तम अमेंडमेंट रे कौन चेंजेस होइतिला। तो यही सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करंतु। तो आंसर कमेंट कले एबे चलते यार सठिक उत्तर जाय नबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि पंचायत राज। पंचायत राज रो केबे आस्तिला आउ केतेतम अमेंडमेंट पर आसितिला सेटा हला 73तम अमेंडमेंट पर। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ क्वेश्चन नंबर केबे होतला 1992 रे हेतला। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ क्वेश्चन नंबर 54 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। को फंडामेंटल राइट जोटा कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा हार्ट और सोल। तो यही सब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करंतु। आंसर कमेंट कले एबे चलते यार सठिक उत्तर जाय नबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जोटा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 32 रे सेटा अछि जोटा कि हमर हार्ट आउ सोल रोजी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 55 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 55 है हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो के गार्डियन रोज फंडामेंटल राइट्स रो। एबे ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करंतु। आंसर कमेंट कले एबे चलते यार सठिक उत्तर जाय नबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जोटा कि जुडिशियरी। जुडिशियरी होची हमरो फंडामेंटल राइट्स को गाइडेंस देथे या फिर गाइडियन था अपन कहि परिबे। एबे चलते क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 है व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज लिस्ट को को शेड्यूल रे हमर इंक्लूड कराई छी जोटा कि हला शेड्यूल नंबर 8 8 शेड्यूल। एबे चलते क्वेश्चन नंबर 57 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 57 है who is empowered to dissolve the Lok Sabha before the completion of its term। कोउटा कहा पाखर पावर अछि जो जे कि डिजल्व करिवो लोकसभा को आर कंप्लीशन टर्म जदि कंप्लीशन हुए। तो यही सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए यार आंसर कमेंट करंतु। आंसर कमेंट कले एबे चलते यार सठिक उत्तर जाय नबा। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जोटा कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पाखर से पावर अछि जे कि हम लोकसभा को डिजल्व करि परिबे। एबे चलते क्वेश्चन नंबर 58 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा कार्य जो सदस्य अछि सदस्य को कार्यकाल केते वर्ष। तो यार आंसर कमेंट करंतु। तो यार आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोटा कि 6 वर्ष। लोकसभा 5 वर्ष एवं राज्यसभा 6 वर्ष। चलते क्वेश्चन नंबर 59 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 59 कहला
Who presides over the joint sitting of both House of Parliament in India? କିଏ କରିଥାନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ମାନେ ଦୁଇଟା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭାର? ତ ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ବୁଥ୍ ହାଉସ୍ରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60 ହେଲା which article of the Indian Constitution deals with the appointment and removal of a vice president? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ରିମୁଭାଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲରେ ମେନସନ୍ ହୋଇଛି? ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 66। ଆର୍ଟିକଲ 66ରେ ଏହା ମେନସନ୍ ହୋଇଛି କିପରି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ରିମୁଭାଲ କିପରି ହେବ। ତ ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61 ହେଲା ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆଇଦର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟି ଇନିସିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଟା କେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି? ଆଇଦର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର इनिशिएट करते इधर हाउस यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62କୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଏଜ୍ ପର୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା କେତେ? ତ ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 552। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63 ହେଲା which amendment of the Indian Constitution deals with the anti defection law? ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 52 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। 52 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା? 1985ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64 ହେଲା ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହ୍ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅନ୍ ହ୍ୱେନ୍? କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949। ଏଇ ଦିନ ଆମର ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆମର ସେଇ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26 ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଡେ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65 ହେଲା ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ତ ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 66କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 66 ହେଲା which schedule of Indian constituent constitute of list of official languages of Republic of India? ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲରେ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ଯେଉଁଟାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 8 ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 67କୁ ଯିବା। 67 ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 5 ଇୟର୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 68କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 68 ହେଲା ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏନସିୟର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍? ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍
एनसीड अंडर व्हिच आर्टिकल, जोटा कि उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 21A। ଆଉ କେବେ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା 86 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 45ତମ ଆର୍ଟିକଲ 45ରେ ଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରେ 21A କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 69କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 69 ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 65 ଇୟର୍। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 70କୁ ଯିବା। ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଫିସ୍। ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରକୁ କିଏ ବାହାର କରିପାରିବେ, ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ 2/3 ମେଜରିଟି। 2/3 ମେଜରିଟି ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଭୋଟିଂ ରହୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 71କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 71 ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ତାହା ମେନସନ୍ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 280 280। ଆର୍ଟିକଲ 280ରେ ଏସବୁ ମେନସନ୍ ହୋଇଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଏଭ୍ରି 5 ଇୟର୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ରେକମେଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଭେନ୍ୟୁ ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 72କୁ ଯିବା। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 73କୁ ଯିବା। The emergency provisions in the Indian Constitution are mentioned in the which part। ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ମେନସନ୍ ହୋଇଛି, ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ୟାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପାର୍ଟ XB 3rd I। XB 3rd Iରେ ଆମର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମେନସନ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 52 ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ 360। ତାପରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉ, এই ଟାଇମ୍ରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 74କୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲୋୟର୍ ଦ ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 21 to 18। 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ଏଜ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷ ଭୋଟିଂ ଦେବେ। କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆସିଥିଲା, ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 61th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 75କୁ। 75 ହେଲା ହୁ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟିର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍କୁ କେଉଁ ସେକ୍ଟରଟି କ'ଣ କରିଥାଏ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କମିଶନର ଫର୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେମିତି କମିଶନର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟି ଇଜ୍ ଏ constitutional post established on the Article 350B Indian Constitution. The Constitution is responsible for safeguarding linguistic right of linguistic minority and ensuring their development। तो ये ଥିଲା ଆଜିର 25ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ watching this video।